Grow into a full man. What is life of satisfaction? 1. No regrets. 2. Contentment. 3. Life of fulfillment. 1 and 2 are common, but 3 is rare. Actually, ambitious vary from individual to individual. Even 25% of the fulfillment of ambition should give satisfaction. 10 లక్షల టార్గెట్ అనుకో, 10,000 సంపాదించాను. ఈవెన్ దెన్ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. 10 లక్షలు వచ్చినా 10 కోట్లు రాలేదని దుఃఖపడేవాడికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అన్ అంబిషియస్ టార్గెట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. Therefore, you derive satisfaction not by conditioning the world but by conditioning yourself. Never stop your efforts. Be dynamic. Separate your inner personality. Let it not be hurt or injured. Injurious from the facts of life. Let it not be depressed. Physical or mental efforts may meet with failure. The inner man in me refuses to get hurt or be defeated. That gives satisfaction. Krishna asked Pandavas to wage war. Heaven or hell, do it, he said. What's the meaning of God here? Heaven means if I die or die fighting, either way there is fulfillment in it. The other man is your enemy. If you succeed, it is his defeat. Even if you shed your body, that is not defeat. Face your enemy. Who fails is unimportant. Attacking the enemy to kill him till the last minute, take effort. Your purpose is not defeated. The state itself is heaven. Running away like a coward is hell. If you are a self-respecting man, die fighting. If you are victorious in the war, there is no extraterrestrial evidence needed to prove your success. Whatever the result, pursue your dynamism in such self-respecting dignity which is undefeated. That is a life of success and satisfaction. Self-fulfillment మీద ఆధారపడక సాటిస్ఫాక్షన్లో ఉన్నది సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్. సాటిస్ఫాక్షన్కి సక్సెస్కి అడ్డు వచ్చేది కాన్షియస్నెస్ చెప్తుంది. If you are not able to excuse yourself as you are never happy, you regret a mistake committed after you are grown and values realized. ఇది నిజంగా రిగ్రెటబుల్. చిన్నప్పుడు తల్లి పర్సులోంచి ₹1 తీస్తే అది ఇగ్నరెన్స్ వల్ల చేసింది. అందుకే అల్టిమేట్ వాల్యూస్ ఫైనలైజ్ అయ్యాక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. డిఫీట్ ఆర్ సక్సెస్ అవి రిలేటివ్ టర్మ్స్ అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో హీస్ కంప్లీట్. He who can excuse an enemy, who can pardon any offense, who is not elated by overflow of money, he is complete and full. Money is one of your servants. By its presence or absence, paina kinda aite, you are subservient to money. What is important is how to grow into a full man, here and now on earth. That is important. Swargam, narakam, evo lokalo vivaddu. What is absolutely known and recognized by us, adi discuss cheyali. Assumptions vaddu. A sage under a tree is happy. Why? The man in him is completely grown. Half-grown man is happy with material things and not a fully grown man. Your wishes shall happen as de facto life if you are really fully grown man. We don't know what exactly we want, need, desire, want. They are different from each other. ఈ మూడింటి తర్వాత ఆస్కింగ్. అన్నీ కలిస్తే లవబుల్ లైఫ్ లైక్ మృదంగం, తబలా, సంగీతం అన్నీ కలిసినట్టు. ముందు నీడ్, వాంట్, డిజైర్ అండ్ ఆస్కింగ్. నీడ్ నుంచి వాంట్, వాంట్ నుంచి డిజైర్, ఆ తర్వాత ఆస్కింగ్. లాస్ట్కి డిజైర్ అడుగుతాడు. ఫెయిల్యూర్ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అల్టిమేట్లీ. ఎందుకంటే యూ ప్లేడ్ ద గేమ్. మ్యాన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఈగర్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ కంప్యూటర్ షోస్ 0, 0, 0. So many factors decide your success. Till now, Guru is only your friend, but now he starts the role of a caretaker and guide. This philosophy of life should be concretized. You must grow head and shoulders above so that success or failure will not affect you at all. Ultimately, success or failure is an imagination, one of necessary evils like electricity. మళ్ళీ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, సరిగ్గా చేయాలి, లోపల ఫిలాసఫీ ఉండాలి. వాచ్ లైఫ్ డిస్పాషనేట్లీ అండ్ న్యూట్రల్లీ. నథింగ్ షేక్స్ యూ, దెన్ స్టెబిలిటీ వస్తుంది. సపోజ్ ఐ ఫీల్ మై హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఇన్ వెల్త్, ఐ గ్రో వైజర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనిషికి పీస్, విజ్డమ్, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ కావాలి. పీస్ మంచిదనిపిస్తుంది, ఆహారం తినడం అవసరం అనిపిస్తుంది. కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్ కనుక అన్స్క్రూపులస్ ఫెలోస్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. ఎందుకు? భక్తి శ్రద్ధలున్న వాడి కష్టాలేమిటి?
చిత్రం ఏమిటంటే, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ లివింగ్ విత్ గాడ్, ట్రబుల్స్ బిగిన్. ఎందుకంటే నీ క్షేమం కోరి నీవు చేసే పనులలో ఆబ్స్టకల్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు భగవంతుడు. ద రెగ్యులేటింగ్ force knows what is good for you and prevents. A man is continuously undergoing the process of Srishti, Sthiti and Laya. They are not chronological but simultaneous events. ఈ ప్రాసెస్కి త్రిమూర్తులే ప్రిన్సిపల్, లైక్ వాటర్ ఇన్ ఎ రివర్. రివర్ is constant, not water. By turning up yourself to the process of sustenance, you grow by dissociating your consciousness. With the destruction, by recognizing the birth in you. This is spiritualism. You are now growing. Never go on observing through microscope and telescope outside the body. సృష్టి, స్థితి, లయములు నీ శరీరంలో ఎలా జరుగుతున్నాయో చూస్తే, కాన్షియస్నెస్ is the seer and body is observed. The eye and the mind sees. They are instruments of the observer. If all the three processes are unceasingly going on, what is the net result? You will know that there is total destruction and nothing is permanent. ప్రతి క్షణం ఎవరో పుడుతున్నారు, చస్తున్నారు. Always two sets of philosophers are fighting with each other. One says the world is permanent and the other says it is impermanent. ఇదంతా యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్. ప్రపంచం సత్యమా మిథ్యా అని దెబ్బలాట. Nothing is stable for 2 seconds. Who is permanent? Individual's identification with his body is imprisonment. Truth is one thing. Untruth is subordinate ప్రకృతి. దీన్ని సాంఖ్యం, యోగం, వేదాంతం అంటారు. మీరు సైంటిఫిక్ రీజన్ అంటారు. ఏ పేరైనా పెట్టవచ్చు. ఇన్ డే టు డే లైఫ్ వీఆర్ గవర్న్డ్ బై గవర్నమెంట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఎక్సెట్రా is governed by governor who is not seen. The government part is body. The rest is the world. Realizing the governing principle is knowledge. All the rest is ignorance. Stopping the mind is meditation. Thought or action is related to the world. అది ఇది చెయ్యనిది ధ్యానం. Don't sleep, don't do anything, don't think. అది ధ్యానం. What I speak is my language from within. Man has to be alone for some time, including dismissing his body. Best thing is to meditate on nothing and becomes totally dynamic. Turn inside. Here master is caretaker and guide. దీనికి స్పిరిచువలిజం అని పేరు పెట్టండి. ఇది నాన్ సూపర్ మెటీరియల్ వాల్యూస్, philosophy of life. The highest meditation is without mantra or God. మరి మంత్రం ఎందుకు చెప్పాలి అని అడిగారు ఒకరు. మంత్రంలో ఎనర్జీ ఉంది. It should be uttered to prevent the mind from wandering and to control the mind. Energy is not directly experienced first. Mantra does not have effect on it of its own. Because your guru gave it, it will have the efficacy. The అంతా సంకల్పంలో ఉంది. ఈ మంత్రం చేస్తే హెల్త్ అండ్ వెల్త్ వస్తుందంటారు. అలా అయితే టేప్ రికార్డర్ మంత్రం ఉంటూనే ఉంటుంది. దానికి హెల్త్ అండ్ వెల్త్ వస్తుందా? గురువు సంకల్పించేలా నీకు ఇవ్వబట్టి వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. సౌండ్ గ్రాస్ప్ ద ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, సే వెల్త్ అండ్ హెల్త్. హియర్ గురు conditioned your mind. It is the desire and consciousness works. Nirliptata. Treat life with all its activity as your friend, but be detached. ఒక చెరువు, దానిలో నీళ్లు. ఆ చెరువు దగ్గరికి చాలా మంది వచ్చి రకరకాలుగా వాడుకుంటారు. త్రాగడానికి, బట్టలు ఉతకడానికో, బర్రెలు గడడానికో ఏమి చేసినా చెరువు ఏమైనా రియాక్షన్ చూపిస్తోందా? లేదే. అంత తటస్థంగా ఉంటుంది. సాధకుడికి అది రావాలి, ఆ తటస్థత, నిర్లిప్తత చాలా అవసరం. What should be the goal of life? Your peace and happiness should not depend on external things. This is the first goal in the life. Wisdom is ultimate. కొందరికి మంత్రం ఇస్తాను, ఫోటో పూజ చేయమంటాను, డివోషన్ చాలంటాను. Anything leads to path of God. All I said is essence of God. Wisdom is one thing, spiritualism is another thing. సగుణంగా ఆరాధిస్తే ఎబరేషన్స్ వస్తాయి. లైఫ్ లో వాల్యూస్ సెట్ అయ్యాక నో డిసప్పాయింట్మెంట్స్. ఎద్దు మీద వానబడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి. ఇలా ఉండడాన్ని కాల్ ఇట్ థిక్ స్కిన్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ద వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థాట్ అండ్ కాన్షియస్నెస్. మ్యాటర్ ఇస్ యూస్లెస్. అట్టు నిర్లిప్తత వచ్చాకే భగవదనుభూతిని గురువు ప్రసాదిస్తారు. మరి భగవంతుని ఏదైనా ఇమ్మని అడిగినప్పుడు ఏది పని చేస్తుంది అని ఒకరు అడుగుతారు. దానికి గురువు, యువర్ ఫెయిత్ ఇన్ గురు వర్క్స్. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రేయర్. బిహైండ్ ద థాట్ వాట్ గివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ కాన్షియస్నెస్. ఒక లెటర్ రాస్తాము, ప్లీజ్ చేసేది మెసేజ్, ఇంక్ అండ్ పేపర్ కాదు కదా. ప్రేయర్ ఈస్ ఆఫ్ 3 kinds. ప్రేయర్ఫుల్ ప్రేయర్, సోల్ఫుల్ ప్రేయర్,
ఫార్మల్ ప్రేయర్. మనిషికి ముందు ప్రపంచం చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్లో లైఫ్ బికమ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ హీ హేట్స్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. రెండు ఇమాజినేషన్ అని తెలుసుకున్నాక థర్డ్ స్టేజ్లో హీ హ్యాస్ నీదర్ లవ్ నార్ హేట్రెడ్. Then he comes back into the world to live in peace. Ultimately, success should give you strength to ignore it and not to be overwhelmed. Ignore success as unimportant so that it may serve you and serve others. The unimportance of success must be realized. Like wealth, undi dan ignore cheyadam. Wealth leka I don't care for it anadam meaningless. Undi ignore cheyadamlo ధన్యత. మన జీవిత కాలంలో సుఖం, ధనం మొదలైనవి కోరుకుని వాటి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ అందరికీ అవి సంతృప్తికరంగా లభించడం లేదు. అందుకు దుఃఖం, నిరాశ, అసూయ మొదలైనవి మనల్ని చేరుతున్నాయి. తత్ఫలితంగా మరింత శాంతి, రోగం కలుగుతున్నాయి. అన్ని అంతస్తులలో ఉన్న వాళ్ళకి అంతో ఇంతో ఇట్టి అవస్థ తప్పడం లేదు. జీవితం, కార్యం, కార్య సాఫల్యం, సుఖ సంతోషాలు పూర్తిగా మన చేతిలో లేవు. ఇదంతా ఒక మహత్తర శక్తి నియంత అధీనంలో ఉన్నాయని గ్రహించి ఆ నియంత స్వభావాలు తెలుసుకుంటే మన జీవితం, అందలి ఫలితాలు, వాటి వెనుక కారణాలు, అందువల్ల మన దృక్పథం తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన తీరు మనకి తెలుస్తాయి. ఆ తర్వాత మన జీవితంలో ఎక్కువ సుఖం, లాభం లభించకపోవచ్చు, లభించవచ్చు. కానీ మనలో ఒక నూతన శాంతి, బలం, తృప్తి, అవగాహన ఇవన్నీ కలుగుతాయి. దాన్నే జ్ఞానం అంటారు. ఈ జ్ఞానం కొరకు ప్రయత్నించే వాడే సాధకుడు. అతడి జీవితం కొన్ని నియమాలకి, కొన్ని ధర్మాలకి కట్టుబడి ఉండాలి. వేషం, భాష, ఒక ఆశ్రమ జీవనం అంటూ ప్రత్యేకంగా అతనికి ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. అతడి ప్రవృత్తి, నడవడి మాత్రం సూత్రబద్ధం అయి ఉండి అతడి ధ్యేయాన్ని పొందడానికి దారి తీస్తాయి. కొంతకాలానికి అతడి లౌకిక జీవనంలో మౌనం, ధ్యానం, నియమం అధికం కావచ్చు. అట్టి స్థితిలో సాధకుడు తపస్వి అవుతాడు. అతడి తపస్సిద్ధి పేరే జ్ఞానసిద్ధి. భగవంతుని యొక్క ఒక రూపం అతడు చూడవచ్చు, అది ముఖ్యం కాదు. ఆ తర్వాత అతడి దృక్పథం లోకంలో అన్నింటినీ ఎలాగా చూస్తాడు, ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు, చివరి స్థితిలో ఏ ప్రకారం తను చాలిస్తాడు, ఇవి ముఖ్యం. అట్టిది పరిపూర్ణమైన జీవితం అని చెప్పారు. అటువంటి వారి మాటలు, చేతలు, బోధలు మనకి మార్గదర్శకాలు. అందువల్ల మహాత్ముల జీవితాలు చదవాలి. సలహాలు శిరోధార్యం. ఆశ, లాలస, ద్వేషం, ఈర్ష ఇత్యాది దౌర్బల్యాలను మొట్టమొదటిలో ప్రయత్నపూర్వకంగా నెట్టివేసి జయించి జీవితం ప్రారంభించడం మన కర్తవ్యం. ద గ్రేటెస్ట్ క్లూ. యువర్ మాస్టర్ హ్యాస్ అబ్జర్వ్డ్ యూ, సీన్ యూ, లుక్డ్ ఎట్ యూ, ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ, గివింగ్ యూ ద ఇన్నర్మోస్ట్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ, థ్రోయింగ్ లైట్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ద హార్ట్స్ క్యావన్. హీ ఈస్ నెసెసరీలీ స్వీట్. మనస్సుని తోడి తీసేయండి. Keep all the views open. Keep the antenna open to be flooded with light to receive the signals from your master. పరిపక్వ స్థితి రాని జీవుడు ఉండడు. సాధనలో ఉన్నవాడు సందేహ నివృత్తి గురువు దగ్గర చేసుకోవాలి. పరిణతి రాగానే ప్రశ్నించాల్సిన పనే లేదు. యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఇన్ డే టు డే లివింగ్. శరీర భోగాలు విషయాలు కావు. షడ్రసోపేతంగా భోజనం చేయవచ్చు. భోగాలు శాశ్వతం అనుకోకూడదు. వాటికి నేను సబార్డినేట్ కాదు అన్న యాటిట్యూడ్ కరెక్ట్. భోగానికి దాసుడు కాకూడదు. భోగం మీకు దాస్యం చేయాలి. మహాలక్ష్మి విష్ణువుకు పాదసేవ చేస్తుంటుంది. విష్ణువు కాళ్ళు నొప్పి పట్టించుకుంటున్నాడా? అది కాదు, ఆవిడని సంతోషపెట్టడం కోసం. అది సరే, ఆవిడ అలా విష్ణువుని సేవిస్తే హస్తద్వయానికి సార్థక్యత. వాటి సార్థక్యత కోసం విష్ణువుని సేవిస్తున్నాయి. అది టాప్ ఎగ్జాంపుల్. నా శరీరం సంగతి చూడండి. హంసతూలికా తల్పం మీద ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో నాకు తెలుసు. ఐ నో ఇట్. నడవాలంటే 1000 మైళ్ళు నడుస్తాను. చెట్టు కింద చెయ్యి తల కింద పెట్టి పడుకుంటాను. పంచభక్ష పరమాన్నాలు తింటాను. గంజి కూడా తింటాను. బంగారు పళ్ళెంలో తింటాను. చిగురు ట్రాకులో కూడా తింటాను. ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లో ట్రావెల్ చేస్తాను. గూడ్స్ ట్రైన్లో కూడా వస్తాను. ఏసీ అయినా గూడ్స్ అయినా పర్వాలేదు, ఏదైనా ఒకటే అనేవాడు మూర్ఖుడు. ఏసీలో హాయిగా వచ్చాను, గూడ్స్లో కష్టపడి నిల్చొని వచ్చాను అనాలి. నిల్చున్నా రాగలిగాను. ఏదైనా చాలా బాగుందనుకుంటే అది ఎప్రిషియేట్ చేయాలి, కానీ వర్షిప్ చేయకూడదు. బాగుందంటే రేపు కోరతాం, అదే దాస్యం కదా. మంచి కాఫీ అయినా సరే ఇదే రూల్. మనిషికి అందం, చందం, తెలివి, స్కిల్ ఇలా ఉంటాయి కదా. బోడి నువ్వు అందంగా ఉన్నా వికారంగా ఉన్నా ఒకటే అనకూడదు. అందాన్ని, తెలివిని, వీటన్నిటినీ అప్రిషియేట్ చేయాలి. మై సోల్ షుడ్ నాట్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ మీ టు అప్రిషియేట్. రాజసింహాసనం మీద కూర్చొని నృత్యం పరికిస్తున్నాడు అనుకోండి, అది అయ్యాక బాగుందని సింహాసనం మేంచే తల పంకిస్తాడు.
మెట్లు దిగి వచ్చి చాలా బాగుందని డాన్స్ చేస్తాడా? సింహాసనం మీద చేతల పంకించడం, అది రాజు విషయంలో అహం. ఇది జ్ఞాన సింహాసనం. వికారం ఉండకూడదు. చలేసి వణుకుతున్నా, అబ్బే ఏం చలి, ఏమీ లేదే అనకూడదు. చలికి వణుకుతున్నా అని చెప్పాలి. లెక్కలేదు చలి, అది వేరు. శరీరానికి కష్టమైన లెక్క చేయకుండా ఉండడం. శరీరం బాధపడితే డిజోన్ చేసి అన్ఎఫెక్టెడ్ గా ఉండాలి. ఈ మాటలు ఆణిముత్యాలు. నిత్య జీవన విధానంలో ఈ యాటిట్యూడ్స్ అడాప్ట్ చేసుకుని గురువుని ఎమ్యులేట్ చేయడంలో ఉంది వాడి జీవితంలోని సార్థకత. క్లూ టు అండర్స్టాండ్ మాస్టర్. ఇది ఎట్లాగా? అల్టిమేట్గా జీవుడికి కావాల్సింది సీజ్ టు బి యువర్ సెల్ఫ్. నేనే మాస్టర్ అయితే ఏం చేస్తాను అని ప్రశ్నించుకో. ఎన్నో గొడవలు, ఎన్నో రియాక్షన్స్, మునగానాం తేలానాం, వీటితో అన్ఎఫెక్టెడ్గా ఉండాలంటే గురోహం భావన కావాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎ వైల్ నువ్వే నీ గురువు అయ్యావు, అప్పుడు మీ ఆయనతో దెబ్బలాడతావా? నీ గురువు దెబ్బలాడాడు కనుక నీవు దెబ్బలాడవు. సీజ్ టు బి యువర్ సెల్ఫ్. మాస్టర్ మనసులోని భావాలు, దృక్పథం, తత్వం మీకు అర్థమవుతాయి. కానీ అప్పుడు అన్విట్టింగ్గా ఒక తమాషా జరుగుతుంది. మాస్టర్ని మీరు అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ చేస్తారు. ఆయన తినే తిండి, మాట్లాడే మాట, కట్టే బట్ట దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈ సంఘటన అయింది, నాకు కోపం తాపం వచ్చాయి. కానీ మాస్టర్ ఎలా చేస్తారు? మాస్టర్ చుట్టూ ఉన్న సంఘటనలో ఆయన రియాక్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. గురువు అంటే కాన్షియస్నెస్ ఆర్ మాస్టర్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మాస్టర్ అవడమే. ప్రతి వాడు మాస్టర్ కాన్షియస్నెస్ లోకి వెళ్ళాడంటే, సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఈగో పోతుంది. మాస్టర్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ సెల్ఫ్. ఈ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అప్పుడు వస్తుంది. యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ లైఫ్ లో ప్రతి మూమెంట్ లో వస్తుంది. నీవే కదా నిన్ను బాధించేది. నువ్వే ఇంకోరైతే ఏం బాధిస్తుంది? ఆ ఇంకోరు మాస్టర్ అయితే నీ దగ్గర ఉన్న చిన్న వస్తువు మిలియన్ మైక్రో పార్ట్ ఆఫ్ మాస్టర్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కంక్లూషన్స్, జడ్జ్మెంట్స్, రియాక్షన్స్ టక్కుని ఇచ్చేస్తారు, అంతే. డోర్స్ ఆర్ షట్. అండర్స్టాండింగ్ ద మాస్టర్ ఇస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. మాస్టర్ మీదే భక్తి, సేవ, ప్రేమ ఉంటాయి. భక్తి, సేవ వ్యర్థం కాదు. కానీ వరాలు ఇవ్వవలసిన జ్ఞానం మాస్టర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, కానీ రావాల్సిన జ్ఞానం మాస్టర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వల్లే వస్తుంది. బుద్ధి వికాసం ఉంది కనుక మాస్టర్ని అండర్స్టాండ్ కావాలి. మూర్ఖుడికి వెక్కర్లేదు. నాతో అసోసియేషన్ మీకు రేర్ ఆపర్చునిటీ. ఎన్నో జన్మలకోసారి జరుగుతుంది. గురువు సన్నిహితుడుగా ఉండడం, ఒకే కులం, ఒకే మతం, ఒకే దేశం, ఒకే చోటు, ఒకే వయస్సు, ఈ కలయిక అద్భుతం, అపూర్వం. మీరు ఇండియాలో పుడితే మీ గురువు గ్రీన్లాండ్ లో పుట్టవచ్చు. మీ గురువు స్కాండినేవియాలో పుడితే మీరు న్యూయార్క్ లో పుట్టవచ్చు. గురువు వయస్సులో పెద్దవాడు కావచ్చు, పసివాడు కావచ్చు. గురువు పుట్టినప్పుడు నువ్వు మృత్యువాత పడి ఉండవచ్చు. ఇలా వృద్ధుడు కావచ్చు, పనివాడే కావచ్చు. ఇట్టి అపూర్వమైన కలయికని ఎంతో సద్వినియోగం చేయాలి. మన యార్డ్ స్టిక్ దానికి అప్లై చేయడం కాదు. జీవుడి పూర్వాపరాలు, గమనం, చరిత్ర మూడింటికి సంబంధించిన వస్తువు గురువు. గురువు ఒక వ్యక్తి కాదు. జీవుడి ఇష్టాయిష్టాలు, సుఖదుఖాలు, అనుషంగాలు, అనుబంధాలు, సంస్కారాలు, వీటిని దాటి బయటికి వెళితేనే గురుతత్వంలో ప్రవేశించి గురువు అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది. గురువు ద డెసిషన్ మేకర్. నా మనోబుద్ధులతో తీసుకునే నిర్ణయం కరెక్ట్ అవునో కాదో నాకు తెలియదు. నాకు నువ్వు ఉన్నావు. ప్రతి చిన్న విషయం నువ్వే డిసైడ్ చేయి అని ముందుగా ప్రార్థించాలి. ఏ రోల్ మనం ఇస్తే ఆ రోల్ తీసుకునేవాడు గురువు కనుక తప్పకుండా అడగగానే ఆయనే డెసిషన్ ఇస్తారు. మన హృదయంలోనే ఉన్న గురువుని అడగగానే లోనించే వచ్చే ఆయన వాయిస్, ఆయన డెసిషన్ వినగలిగే స్థితిలో లేని సాధకుడు ఏం చేయాలి? ఏ విషయంలోనైనా సరే డైలమా ఆర్ డౌట్ రాగానే రెఫర్ ద మ్యాటర్ టు ద హయ్యర్ అథారిటీ. అది ఇట్. దాన్ని 50 పైసల కాయిన్ ఆర్ 1 రూపీ అనుకోండి. టెల్ ద కాయిన్, యూ టెల్ మీ అండ్ గివ్ యువర్ డెసిషన్. ఐ విల్ పుట్ ద టాస్ వితౌట్ ప్రెజుడిసెస్, లైక్స్, డిస్లైక్స్ ఏమీ లేకుండా డిసైడ్ చేయగలవాడు ఎవడైనా ఉంటే అది భగవంతుడు ఒక్కడే. అట్టి లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, ప్రెజుడిసెస్ లేని టాస్ 50 పైసలు రూపాయి కాయిన్. హౌ ఇస్ ఇట్ లెస్సర్ దాన్ ద హయ్యర్ అథారిటీ? This decision given by the toss subsequently turns out to be the reasonable, whereas we try to put the horse before the cart. Decision sounded must be followed, not calculated. సాధారణంగా క్యాలిక్యులేషన్ లెస్ ఫాలో అప్ ఉండదు. అందుకే ఫెయిల్యూర్. ఎనాలిసిస్, క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ లేకుండా అది నా గురువు డెసిషన్ అనుకుని ఆచరిస్తే తప్పక ఫలం ఉంటుంది. ఏ విషయంలోనైనా డైలమా కానీ డౌట్ కానీ వస్తే రెఫర్ టు ద హైయెస్ట్ అల్టిమేట్ అథారిటీ. అదే ఇట్. దాన్ని 50 పైసల కాయిన్ అనుకోండి. యూ టెల్ మీ వితౌట్ ప్రెజుడిస్, లైక్స్, డిస్లైక్స్ లేకుండా
డిసైడ్ చేయగలిగింది ఉందంటే అది భగవంతుడు ఒక్కడే. అట్టి లైక్స్ డిస్లైక్స్ ప్రెజుడిసెస్ లేని టాస్ 50 పైసా కాయిన్, హౌ ఇస్ ఇట్ లెస్ ఆర్ హయ్యర్ అథారిటీ? ద డెసిషన్ గివెన్ బై ద టాస్ subsequently turn out to be the reasonable, whereas we put the horse before the cart. Given by the toss subsequently turns out to be reasonable, whereas we put the horse before the cart. Decision sounded must be followed, not calculated. సాధారణంగా క్యాలిక్యులేషన్ లెస్ ఫాలోయింగ్ ఉండదు, అందుకే ఫెయిల్యూర్స్. ఫెయిత్ అండ్ అనన్య చింత. ఒక అమ్మాయికి జ్వరం వచ్చింది, మందు వేసుకో అన్నారు. గురుగారు నాకు విభూతి ఇవ్వండి, అదే తగ్గుతుంది అంది. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి? గురువుగారు ఇచ్చే విభూతితో రోగం తగ్గితే ఆయనే మందులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? గురువుగారు ఎక్స్ప్లెయిన్స్, మాస్టర్ ఇచ్చే విభూతి మెడిసిన్ లా పనిచేస్తుందని అమ్మాయి అంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఫెయిత్ అకార్డింగ్ టు హర్. అకార్డింగ్ టు మీ ఏమి ఉండాలి? ఆన్ హోమ్ అండ్ వాట్ షుడ్ ఐ డిపెండ్? ఇట్ ఈస్ ప్రకృతి. పాంచభౌతికమైన దేహాలు ప్రకృతి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. మరి మందు ఎందుకు ఇస్తారు అంటే శరీరానికి వచ్చే సుఖ దుఃఖాలు, కష్టాలు, నష్టాలు, రోగం అంతా ప్రకృతిలో ఉందే. దేర్ ఫోర్ ఐ సీక్ ప్రకృతి ఇన్ క్యూరింగ్ యూ. మరి విభూతితోటే క్యూర్ అవుతున్న వారి మాట ఏమిటి? ఏమిటి జరుగుతోంది ఇక్కడ అంటే కన్సిస్టెన్సీ లేకపోవడం. ఓసారి విభూతి అడుగుతారు, ఇంకోసారి మందు అడుగుతారు. విశ్వాసం ఉంది, లేక కాదు. ఇది అది అవడంతో ప్రకృతిని అడగడం. మీకు వచ్చే ఫలంలో లోటు ఉండదు కదా. అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండాలి, అది చాలా కష్టం. అనన్య చింత ఉంటేనే అది సాధ్యం. మహాత్ములంతా నాకు ఫెయిత్ ఇమ్మని అడుగుతారు. అలా అడగాల్సిందే. చేసే సాధన అంతా దానికోసమే. విశ్వాసం బొమ్మ అవడానికి క్షణం పట్టదు. చిన్న విషయం చాలు. ఏది కోరితే మిగతా అన్ని వస్తాయో అది అడగాలి. అట్టి అనన్య చింత, విశ్వాసం ఉంటే మిగతా అన్ని విషయాలు చూసే బాధ్యత ఆయనది. చివరికి టూత్ పేస్ట్ అయిపోయినా తెల్లారేసరికి ఎదురుగా కొత్త ట్యూబ్ పెట్టే బాధ్యత ఆయనదే. యోగక్షేమం వహామ్యహం. స్ప్లిట్ సెకండ్ మర్చిపోకుండా ఆయన్ని ధ్యానించాలి. మౌనశక్తి సంపూర్ణంగా పొందిన వాళ్ళు పరమ గురువు. 12 ఏళ్లకు ఒకసారి చేసే సంగీతం వింటారు. శబ్దం సహజంగా లయిస్తుంది. శబ్ద బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యం పొందుతారు. కన్య నుంచి తులసికి వచ్చే ఈ సమయంలో పరమగురువు గానం చేస్తారు. బృహస్పతి గృహస్థ ధర్మంలో మోహంలో ఉన్నాడు. అట్టి దేవగురువును శుకమహర్షి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. పంచేంద్రియాలను, దేహభోగాలను అనుభవిస్తున్న జనకరాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. శుకుడు హిమాలయాల్ని దాటి జనకరాజు దగ్గరికి వచ్చాడు. ఆయన మహాజ్ఞాని. శుకుడు నిర్లిప్తుడై వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన తేజస్సు చూసి ద్వారపాలకులు భయపడి ఆయన్ని లోపలికి పంపిస్తారు. 2 ప్రాకారాలు మళ్ళీ అడ్డు. అంతలో మంత్రి పరిగెత్తుకు వస్తాడు. స్వామి, మీకు ఈ ద్వారాలు అడ్డు కాదు, ఇంద్రభోగాల్ని అనుభవించేశారు. వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ కాకుండా నిర్లిప్తుడుగా ఉన్నారు. జనక వంశం, మిథిల పట్టణ వాసులంతా జ్ఞానులంటారు. అనుభవించేది దేహం, ఆత్మవస్తువు కాదు. దేహం పొందే అనుభవాలు నాకెలా చెందుతాయి? నాకు అనుభవం లేనటువంటి ఈ భోగాల్ని వదిలి ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టేస్తుంది. పెద్దల ఆజ్ఞ చేత బలవంతంగా సంసార ప్రవేశం చేసి వెళ్ళిపోయాడు శుకుడు. జీవలక్షణంలో పుత్ర వ్యామోహం ఉంది, కారణం చేత లేదు. కారణం వల్ల వ్యామోహం కలగలేదు. దారాపుత్ర మోహాదులు జీవుణ్ణి బంధిస్తాయి. ఇది బంధన హేతువు, మోక్షానికి విరోధి, పునర్జన్మ హేతువు. ఇది కారణం కాకుండా బంధన హేతువు అయితే అది ఎంతటిది? బాడీ డిసీజెస్. If the body is segregated from surrounding nature, still it is retained. The sorrow, happiness, peak of glory are all are diluted. That explains why health and ill health of the body both get diluted. Body is only 5 elements. In other words, body itself is slowly melting away in the surrounding nature, and with it, its health, its disease, happiness, sorrow, or emotions that are proceeding from this elemental cushion of body. So fade away with me. Moments of happiness, sorrow alike fade away with time, space, and remain but memories. Even recalling the moments into one's memory would not excite one as they did when they were experienced. Thus all experience is fleeting. It follows you can't arrest any moment, rolled all to it, be it of happiness or sorrow. This is one kind of wearing and tearing of the physic. It melts away like a sugar cube in water. The iceberg near the polar seas is able to float as it is made up of purified salt-free water drawn from the brain of the
See, the coal that went into its making can help it to live on till a heat melts it. Sends it, the coal that went its making can help it to live on till a heat melts it, sends it back into the obnoxious waters of the sea. Wisdom enables an ego to float on the surface of nature without being affected by it. Although it was made up of it, the elements in such ego are verily the same that makes the nature around it, because the ego thus liberated by wisdom must never return into the ignorant nature, but must live for its upward goal rather than live in its construct of nature till it is struck back by providence to lose its purified identity. A wise man would therefore decide in one of those moments of freedom, while the light of wisdom is still bright, whatever you mean. There are many things physically non-existent but felt. అసలు మనిషిగా పుట్టాక సుఖంగా ఉంటాననుకోవడం తప్పు. కర్మ అనుభవించాలని తెలుసుకోవడానికి ఒక స్కీమ్ ఉంది. కర్మ పరిపక్వమైంది, అనుభవిస్తున్నాను అనుకోవడం ఒక సైడ్. సుఖం పుణ్యం వల్ల వస్తుంది. చెడ్డ పనులు అంటే పాప కర్మల వల్ల దుఃఖం వస్తుంది. కర్మను తప్పించుకోలేరు. అనుభవించక తప్పదని తెలుసుకున్నాక ఒక యాటిట్యూడ్ వచ్చి, నా దుఃఖానికి కారణం నేనే, నా కర్మయే, నేను చేసిన పనులే అని తెలుసుకుని దానికి కర్త ఇంకెవరూ కాదని గ్రహించి ఇంకొకరిని దూషించడం మానేస్తాడు. ఇన్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా నేను నేర్చుకోవలసింది స్వస్వరూప జ్ఞానం అని తెలుసుకున్న జన్మ సార్థకం. ఆ జన్మ నుంచి కర్మ చేయడం మాంతాడు, అంటే కర్మత్యాగం నేర్చుకుంటాడు. మైల్ స్టోన్స్. ప్రతి పుట్టినరోజు ఒక మైల్ స్టోన్ అంటే లైమ్ స్టోన్. ఎవ్రీ మైల్ స్టోన్ ఇస్ ఎ లైమ్ స్టోన్. ఇన్నర్ జర్నీ బిగిన్ అయ్యాక ప్రయాణంలో ప్రతి పుట్టినరోజు నాడు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రయాణం సుగమంగా సాగడానికి నిర్మూలించుకోవాల్సింది ఏమిటి అని ముఖ్యంగా ప్రశ్నించుకోవాలి. అది సరైన ప్రశ్న. అదే మొదటి ప్రశ్న అని నేను అంటాను. నిర్మూలించుకోవాల్సింది నిర్మూలిస్తే తర్వాత చేయాల్సింది ఏమిటి అని తెలుస్తుంది. అన్ని నెగటివ్స్ డైరెక్షన్స్ ని నిర్మూలించుకోవాలి. తర్వాత పాజిటివ్ లో ప్రయాణం సుగమంగా సాగుతుంది. సాధకుడైన వాడు గురు సన్నిధిని ధరించి ఉండాలి. అదే నిజమైన సన్నిధి. గురువును హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకొని, నేను పీల్చుకునే ఊపిరి కూడా నీ సన్నిధిలోనే పీల్చుకుంటున్నాను, నా సమస్త క్రియలు నీ సన్నిధిలోనే జరుగుతున్నాయి అని భావించి జీవించాలి. అలా చేసి ముక్తి పొందిన వారు ఉన్నారు. సన్నిధి అంటే ఏమిటి? దాన్ని ధరించి ఉండడం పేరే సన్నిధి. ఫిజికల్ గా సన్నిధిలో ఉండి కూడా సన్నిధి లేని వారు ఉన్నారు. సన్నిధిలో ఫిజికల్ గా లేకుండా కూడా సన్నిధిలో ఉన్నవారు ఉన్నారు. ఆ సన్నిధి చాలా పవర్ఫుల్ మీడియం దట్ డెలివర్స్ గూడ్స్. నేను కూడా భీమిలిలో ఒక సన్నిధిని కల్పించుకున్నాను. ఈ ఉపాధిలోని దానిగానే దాన్ని గుర్తించి ఈ ఉపాధి ద్వారా దాన్ని మీరు పొందవచ్చు. సత్యాన్వేషణే జీవన ధ్యేయం. అది గోల్గా పెట్టుకుంటే మార్గం ఏదైనా నిత్య జీవన విధానం ప్రధానం. ఐ కేర్ ఫర్ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గోల్ ఐ విల్ బి యువర్ గైడ్. మొదటిది ఉన్న వాడితోటే నా చుట్టరికం. తత్వమే సత్యం. సృష్టిలో సమస్తము నశించేదే. ఇల్లు, వాకిలి, రాజ్యాలు, భార్య, పుత్రులు సమస్తము నశ్వరమే. సత్యం ఒక్కటే నిత్యమైనది. ఇంత పెద్ద వస్తువుని ధ్యేయంగా పెట్టుకుంటే జీవితంలో ప్రమోషన్స్, బాధలు, కష్టాలు మోస్ట్ అన్ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ గా అంతరంగంలో తెలుస్తుంది. ఈ దృక్పథం పెంపొందించుకుంటే అరిషడ్ వర్గాలు దగ్గరకు రావు. కరడుగట్టిన పాషాణం గుణపాలతో తవ్వితే రాదు. అంత గట్టిగా ఉన్నది అడుగున వేడి చూపిస్తే కరిగి అంతరాయి అమాంతం కింద పడిపోతుంది. అలానే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు భగవంతుడే రక్షిస్తాడు. నమ్మి చెడ్డవాడు లేదు. ఏటా పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఏం రివ్యూ చేసుకోవాలి? లౌకిక జీవనంలో ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం అని ఉంటాయి. సంఘంలో ఒక్కొక్కరికి ఇస్తూ ఉంటారు. ఇచ్చినదే నాకు వచ్చినది. వచ్చిన దాన్ని నేను ఎట్లా వినియోగించాలి? దానివల్ల అంటే ఇచ్చిన దానివల్ల వచ్చిన దాన్ని నేను ఎట్లా వినియోగించుకోవాలి? దానివల్ల అంటే ఇచ్చిన దానివల్ల వచ్చిన దాన్ని వెచ్చిస్తే ఫలం నాదా, ఎందరిది? వచ్చిన ద్రవ్యం ఎలా వినియోగించబడిందో అన్నదే వివేకం. ఇది ఐహిక జీవన విధానం. సందేహం వస్తే ఎలా నడుచుకోవాలో పెద్దల్ని అడగాలి. వికాసంగా ఇలా ఉన్న ఆముష్కికంగా భగవంతుని యందు మనిషికున్న బుద్ధి, శ్రద్ధ
ఎంతవరకు ఎలా వినియోగిస్తున్నాననే ప్రశ్న వేసుకోండి. పుణ్యం శరీరానికి సంబంధించినది, ఆముష్మికం జీవునికి సంబంధించినది. జీవుడు శాశ్వతంగా మృత్యువు తర్వాత కూడా ఉండేవాడు. కర్మఫలాలు అనుభవిస్తూ నేనేం చేస్తున్నా అని అడిగేది ఆముష్మికం. భౌతిక జీవన విధానంలో ఆత్మతత్వానికి సంబంధించిన భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలతో సంబంధించినదే ఆముష్మికం. ఎంత చేశాం, ఎంత చేయాలి అనే ప్రశ్నలు అవసరం. మనకి వివేకం, శ్రద్ధ ఉన్నాయి. 10 విషయాల మీద శ్రద్ధ చూపిస్తాం. శరీర శుద్ధి స్నానంతో మొదలు, పూజ చేయడం, మంత్రానుష్ఠానం చేయడం అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం, లౌకిక శుద్ధి కోసం ఆహారం. ఇలా ఉంటాం మనం. నిద్రలో లేచాక ఒక దాని మీద ఉండే శ్రద్ధ మధ్యాహ్నం దాని మీదే ఉండక మరో దాని మీద ఉంటుంది. శ్రద్ధ అంటే అటెన్షన్, ఇంట్రెస్ట్. ఈ శ్రద్ధని లౌకికంగా ఎంత వినియోగించాం, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత వినియోగించాం. ఆధ్యాత్మికంగా శ్రద్ధ లేకపోతే ఆ విషయాలే ఆలోచన చెయ్యనివ్వడు. మనిషి జీవనంలో ఐహికం, ఆముష్కం 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే ఆముష్మికం మీద శ్రద్ధ లేనివాడు సెకండ్ పేపర్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. నిత్య జీవనంలో చేసే ప్రతి పనికి, ఆలోచనకి ధార్మికమైన మంచి సమాధానం వచ్చాకే ఐహిక జీవనం బాగా చేసినట్లు. చాలా మందికి ఫస్ట్ పేపర్ ఆన్సర్ చేయడమే రాదు. 30 మార్కులు వస్తే ఎక్కువ. మన మార్క్స్ మనమే వేసుకోవాలి. మనకు మనమే పరీక్షాధికారులం. మనస్సును కింద పెట్టి చూడండి. మనల్ని ఇంకొకళ్ళు ఎందుకు పరీక్ష చేయాలి? మనకు తెలియకపోతే కదా. మార్కులు చూసి తల వంచి నడవాలో తల ఎత్తి నడవాలో తెలుస్తుంది. ఎంతసేపు తీసుకోవడమే అయితే అసలు వెచ్చించడం అన్నది లేకపోతే వాడు రుణగ్రస్తుడవుతాడు. రుణగ్రస్తుడు కాకుండా జీవనం చేయాలి. భగవంతుడిచ్చిన తెలివి, శక్తి యథాశక్తి సార్థకం చేయాలి. ఇట్లాంటి రివ్యూ పుట్టినరోజు నాడు చేసుకుంటే మన మార్క్స్ చూసుకుని మన జీవన విధానం అర్జెంటుగా మార్చుకోవాలని తెలుసుకుంటాం. సూట్ కేసుని ప్లాట్ఫామ్ మీద యజమాని మర్చిపోతే దొంగ పట్టుకుపోవడానికి ధర్మంగా ఉంటుంది. మనిషి ధర్మదేవత అధీనంలో ఉండవలసిన వాడు. అధర్మంలో ఉండకుండా జాగ్రత్తగా, నిద్రపోకుండా తెలివిగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. లౌకికంగా బాగా సంపాదించాను, దానం చేశాను అని లోభత్వంతో తృప్తిపడ్డా ఆ సంపాదించిన దానంతా వదిలిపెట్టిపోవలసిందే. రుణగ్రస్తుడై మైనస్ అకౌంట్తో, మైనస్ మార్క్స్తో ఉండకూడదు. మనిషికి కమోడిటీస్ అనేకం. తీసుకునేవి కొన్ని, ఇచ్చేవి కొన్ని. ఎంత ధనం తీసుకుంటే అంత ఇవ్వవలసిందే. వికాసం కలిగించే పెద్దల వాక్యాలు వినాలి. నిజాయితీతో నిస్వార్థంగా పనిచేశాక, ఆశించిన సేవ చేశాక తృప్తి పడవచ్చు. వారానికి 3 రోజులే పనిచేసి 3 రోజులు ఆఫీసులో పనిచేయకపోతే మళ్ళీ పూర్తి జీతం తీసుకుంటుంటే అది దొంగతనమే, అది సంపాదన కాదు. నీ పని కాక ఇంకో 3 గంటలు ఎక్స్ట్రా పని చేస్తే ప్రభుత్వమే మీకు బాకీ ఉంటుంది. ఎంత సేవ చేస్తే అంత ధనికులం, ఎంత తీసుకుంటే అంత అప్పుల్లో ఉంటాం. ధర్మదేవత ఎగ్జామినర్. ఐశ్వర్యం ఎవరు సృష్టిస్తారు? పుట్టినప్పుడు దిగంబర్లై తర్వాత బట్టలు తొడుక్కుని పూలమాలలు వేసుకుని అలంకారం చేసుకుంటాం. అంటే ఇవన్నీ ఎవరో ఇచ్చారు. పుట్టాక ప్రతిదీ తీసుకోవడమే అంటే రుణగ్రస్తులం. సత్యం చెప్పడానికి భయపడకూడదు. ఈ అప్పుల వల్ల ఎంత బాధపడ్డామో తెలుసుకుంటే మర్నాటి నుంచి రుణగ్రస్తులు కాకుండా జాగ్రత్త పడతాం. జీవులు రుణగ్రస్తులయ్యేది కోరిక చేత కాదు, తీసుకోవడం చేత. ఈ తీసుకోవడం కోరిక చేత. అందుకే బుద్ధ భగవానుడు కోరికను చంపమన్నారు. పుట్టినరోజు నాడు శరీరానికి తలంటు పోసి కొత్త వస్త్రాలు ధరించడం కాక అంతఃకరణ ముత్యంలా కడిగి మురికిపోయేలా ఉత్సవం చేయాలి. దానికి నా పుట్టినరోజు, నా పుట్టినరోజు అంటాం కదా, ఎంతో అసర్టివ్గా అంటామే. ఆ నా క్షేమం చూడాలి. అలా పుట్టినరోజు చేయాలి. జీవితం బరువెక్కకూడదు, అప్పుల పాలు కాకూడదు. ప్రతి క్షణం సద్వినియోగం కావాలి. నా అనే శారీరకుడు ఉన్నాడే, వాడు జీవాత్మ పరమాత్మ ఏమిటో ఏమీ తెలియదు. ఈ శారీరకుడు కారులో ఉండే కారు నడిపించే వాళ్ళ ఉంటాడు వాడు. మధ్యలో ఎద్దు వచ్చినా, మనిషి వచ్చినా గమ్యస్థానం చేరడమే ముఖ్యమైతే దేన్ని లెక్క చేయక 100 మైళ్ళ స్పీడ్లో వెళ్ళి డెస్టినేషన్ చేరుకుంటాడు. ఆ శారీరకుడు చెప్పినట్లు వింటాం. వాడి పురోభివృద్ధి, క్షేమం, అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యం కోరుతూ వాడికి ఉత్సవం చెయ్యండి.